नमस्कार दर्शक बंधु पवित्र सावित्री अमावास्यार हार्दिक अभिनंदन एवं शुभकामना जणाई आजिर कार्यक्रमटी को आगक बढ़ाइबा एवं आजिर एही कार्यक्रमटी समस्त मीन राशि व्यक्ति विशेषक पई बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण रही कारण यही 2026 बसिया मे मास 16 तारिख शनिवार दिन सावित्री अमावास्या पालित हेबा पई जाउछि एवं एही अमावास्या दिन ग्रहमानक गोचर अनुसार एपरि एक संयोग बनिब जहाँ आपणकर धनर भाव सूर्य बुध एकत्र बुधादित्य राजयोग बनाइबे आपणकर शनिकर 7.5 थिले मध्य आपणकर एही राजयोगर प्रभाव निश्चित भाव शुभ परिवर्तन आनिब आपणकर धनर अधिपति लाभर अधिपति एवं भाग्यर अधिपति एही सावित्री अमावास्या दिन करुछंती परिवर्तन एवं आपणकर धनर भाव त्रिकोणर भाव रही आर्थिक क्षेत्र में आणवे विराट परिवर्तन जहाद्वारा आपणक भाग्य गोटे निश्चित भाव शुभ फलाफल प्राप्ति करिवे अनेक दिगरु अनेक गुड़िए लाभ प्राप्ति करिवे समस्त सुख आपण को प्राप्ति हेब तेबे आसंतु जानिबा आपणकर राशिटी मीन हेले मध्य नक्षत्र अनुजाई शुभ प्रभाव केउ क्षेत्र गुड़िकरे पड़िबा पई जाउछि किंतु भिडियोटी को आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी मीन राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करंती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु ता सहित आम सह जोगाजोग करिबा पई भिडियोर मध्य भाग रे एक व्हाट्सएप नंबर टी दिया जाइछि जो नंबर साहाय्य आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करें कुंडली विश्लेषण कराइपारे किंबा आपणकर चाकरी विवाह व्यवसाय प्रेम संपर्क शिक्षा स्वास्थ्य को नहीं किसी समस्या रही ताहार सहजरे एवं स्वल्प मूल्य समाधान करें सेथिपाई आपण आम सह भिडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम आम सह जोगाजोग करी खूब कम मूल्य आपणक समस्यार समाधान करंतु एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आग को बढ़ाइबा एवं जानिबा नक्षत्र अनुसाई आपणक जीवन रे कि प्रकार प्रभाव पड़िबा पई जाउछि देखंतु आपणक राशिर लग्न भाव रे प्रथम भाव रे सूर्य बुध शनि सहित विराजमान करी आपणक स्वास्थ्यर समस्या आपणक क्यारियर रे उत्थान पतन चाकरी चली जिबा कर्म क्षेत्र रे आपणकर रोजगार कमी जिबा कर्म क्षेत्र में बारंबार चाकरी प्रयास करी मध्य विफलता देखिबा एवं ता सहित आर्थिक समस्याटी बढ़ी जाइथिला अर्थर अभाव ऋण बढ़िबा कारणरू पारिवारिक स्थिति मानसिक स्थिति आपणक वैवाहिक जीवन ता सहित प्रेम संपर्क रे मध्य समस्या गुड़िक बढ़ी जाइछि एवं देखंतु आपणकर बहुत गुड़े मित्र भाबुथिबा लोक मध्य आपणक सहित शत्रुता करिसंती आपणक विरुद्ध रे षडयंत्र करिसंती आपणकु हैरान करिसंती आपणकु फसाइसंती एवं देखंतु आपणक जीवन रे समस्या पहाड़ भली ठिया होइछि किंतु एही सावित्री अमावास्या दिन सूर्य बुध शनि को परित्याग करी द्वितीय भाव रे विराजमान करिथिबारु धनर भाव रे लक्ष्मी भाव रे विराजमान करिथिबारु आर्थिक स्थिति सहित कुटुंब परिजनक मध्य आपणक संपर्क मधुर हेब तेबे आसंतु जानिबा मीन राशि रो तीनोटी नक्षत्र अनुसार कि प्रकार फल प्राप्ति हेब देखंतु पूर्व भाद्रपद मीन उत्तर भाद्रपद मीन एवं रेवती मीन तीनोटी नक्षत्र रही सर्वप्रथम जानिबा पूर्व भाद्रपद मीन राशि बा 25/12 मीन राशि व्यक्ति विशेष मानकर नक्षत्राधिपति देवगुरु बृहस्पति गुरु विराजमान करिसेंती चतुर्थ भाव रे केंद्र भाव रे भोग विलास ऐश्वर्यर भाव रे एवं निजस्व गृह रे विराजमान करिसेंती शत्रु राशि रे हेले मध्य उच्चस्थ गृह रे विराजमान करिथिबारु जदि आपण जमी भूमि जान वाहन किछि क्रय करिबा पाई चाहुथिले तेबे आपनको उत्तम फल प्राप्ति हेबो किंबा पूर्वरु आपण क्रय करबाकू जाई फसी जाइचंती अर्थ फसी जाइची आपण सेथरु मुकुଳି पारुनाहाती आपनको अर्थ मिलुनी किंबा जागा घर आपनको मिली पारुनी तेबे एही विपरीत परिस्थिति मध्य आपण बाहर को आसीबे ता सहित गुरुंक सप्तम दृष्टि कर्मर भाव रे स्वराशि को रहिथिबारु
କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ଆୱାର୍ଡ଼ ମିଳିପାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସିତ କରାଯାଇପାରେ, କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସିତ କରାଯାଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନା କିଛି ଶୁଭ ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଶନି ଯେହେତୁ ଲଗ୍ନର ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଶନିଙ୍କ 7.5 ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ଅତି ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାଟି ଅବଶ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏତେଟା ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ନ ହୋଇପାରେ। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟମ ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଯେହେତୁ ବିବାହର ଭାବକୁ ରହୁଛି, ବିବାହ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସମୟ ରହିଛି। ଆପଣ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ରପଦ ମୀନ ରାଶି ବା 26/12 ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି ଏବଂ ଶନି ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନର ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବେ ନାହିଁ। କିଛି କାଂଶରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ବଢ଼ାଇବେ, ଆପଣଙ୍କ ଜିମ୍ମେଦାରି ବଢ଼ାଇବେ, ପରିବାରର ଟେନସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଦେବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବୋଝ ବଢ଼ିବ, ୱାର୍କ ପ୍ରେସର ବଢ଼ିଯିବ, ଟେନସନ୍ ବଢ଼ିବ, ସବୁ ପରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ମାନ୍ଦା ପରିସ୍ଥିତି ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭ ଫଳାଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲରେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା, ଅଯଥା ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରିୟ ପରିଜନଙ୍କ ପିଛାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା, ସେହି ସବୁ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କର ବଞ୍ଚିଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥ ସେଭିଂ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଯଦି ଆପଣ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପରଠାରୁ ଅତି ଉତ୍ତମ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯଦି ବି ଆପଣ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଚାକିରି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେଉଛି। ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭାଗ୍ୟ ଭରସାରେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରେବତୀ ମୀନ ରାଶି ବା 27/12 ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ ଏବଂ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଧନର ଭାବରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଛି, କରଜ ବଢ଼ିଛି, ଲୋନ୍ ବଢ଼ିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ଯେଉଁ ବ୍ୟୟଟା ଅଧିକ ରହୁଛି ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପରଠାରୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ରୋଜଗାରରେ ବଢ଼ତି ଆସୁଛି, ନୂତନ ରୋଜଗାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି, ବ୍ୟବସାୟରେ ବଢ଼ତି ଆସୁଛି, ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପୂର୍ବରେ ଯେଉଁ ମାନ୍ଦା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖୁଥିଲେ ସେଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କୌଣସି କିଛିଟା ମିଥ୍ୟା କେସ୍ରେ ଫସାଯାଇଛି, କିଛି ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛି, କିଛି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବିବାହରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିଲା, ବିବାହ ପାଇଁ ଅତି ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଗ୍ରୋଥ ଦେଖିବେ। ଯଦି ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସୁଥିଲା କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାଟି ଦେଖାଯାଉଛି ତେବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଉଭୟ ମିଶି କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି। କେତୁ ଯେହେତୁ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି। ସେ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା କମିଯିବ ଏବଂ ରାହୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରି ଆପଣଙ୍କର କିଛିଟା କୋର୍ଟ କଚେରୀ କେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫସେଇ ପାରନ୍ତି। ସେ ଦିଗ ପ୍ରତି ଝଗଡ଼ା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଠାରୁ ଆପଣ ଯଦି ଦୂରରେ ରହିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ସବୁ ପରେ ଶନିଙ୍କ 7.5 ପ୍ରଭାବ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶନିଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତି ଶନିବାର ଦିନ ସୋରିଷ ତେଲରେ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଳା ରଙ୍ଗର କିଛିଟା ଜିନିଷ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ସୋରିଷ ତେଲ ହେଉ, ସୋରିଷ ହେଉ କିମ୍ବା କଳା ରଙ୍ଗର ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ହେଉ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଚମେଲି ତେଲ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ହନୁମାନଙ୍କ ସିନ୍ଦୁର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ମହାଦେବଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ରାମବାଣ ସଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୀନ ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କର ମୀନ ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟି ତାଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।